بات سنیں اس میں، یہ میری بات سنیں بھائی، جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ جو گفتگو کرنی ہے، آپ کا صدر ہے نا، آپ کا صدر گفتگو کرے، آپ نہ صدر ہیں، نہ معاون ہیں، نہ مناظر ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک سے ہے. گفتگو کریں گے تو ہمارے بھی تو کرے گا. جی بالکل تو کریں گے نا، آپ نے انتظامیہ والے کریں گے. ایسی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے صدر کو کاغذات دیں. مولانا جو منتظم ہے نا، پہلے وہ مناظرے کا جو پس منظر ہے وہ ہوگا. نہیں ہوگا نا، کیسے نہیں ہوگا؟ حضرت ہوگا. مولانا آپ نے نہیں بولا. آپ اپنے صدر کو دینا، صدر بات کریں. حضرت صاحب آپ بات نہیں کریں، انتظامیہ کا جو آدمی ہے نا وہ میرے ساتھ بات کرے گا. انتظامیہ میرے ساتھ بات کرے گی. حضرت میری بات سنی، شرائط ہے. جی بالکل. یہ بات حضرت صاحب حضرت کرم، گزارش یہ ہے، میری بات سنیں. گزارش یہ ہے کہ یہ مناظرہ آپ کی جگہ پہ ہو رہا ہے. یہ آپ احباب نے جو ہے ہمیں ضمانت نامہ دیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ احباب کا ضمانت نامہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے، اس پر آپ احباب ویڈیو کے سامنے، اس سے قبل بھی آپ کی یہ بات ہو چکی ہے کہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہم باقاعدہ جب سٹارٹ ہوگا تو اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم نے یہ جو ضمانت نامہ دیا ہے بامی رضامندی سے دیا ہے، بلا جبر و اکرا دیا ہے. لہذا آپ احباب تشریف لائیں، اس بات کی تائید کر دیں، اس کے بعد اللہ کی توفیق سے مناظرہ شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ. جی آپ کے پاس ہے؟ نہیں ضمانت نامہ ساڈے کول ہونا، آپ کے پاس ہے؟ جی آپ کی انتظامیہ کے احباب تشریف لائیں کریں. آپ اپنے بالکل اس بات، کیونکہ حقانی صاحب موجود نہیں ہیں. حضرت آپ سے حقانی صاحب موجود نہیں ہیں. حقانی صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں. ان کا صرف یہ فوٹو اسٹیٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ میرے پاس ضمانت کے طور پہ آیا ہے. آپ 3 احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، محترم ماجد صاحب اور آپ دونوں بھائی. آپ اس بات کی تائید کر دیں اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. آپ تینوں بھائی اس بات کی تائید کر دیں، شروع کرتے ہیں. جیسے کہ چشتی صاحب نے کہا ہے، الحمدللہ ہم نے ضمانت کی ہے. آپ کے پاس ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی بدنظمی، کوئی شور شرابہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. آپ کا اس میں گرامی؟ میرا نام محمد نعیم ہے. جی جی، یہاں اس پہ آپ کے سائن ہیں؟ آپ کے سائن ہیں اس پر؟ انتظامیہ کا آدمی ہوں، اس وجہ سے میرے بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے اگر تو سائن ہیں اس پہ تو ویل اینڈ گڈ ہے. اگر آپ کے سائن ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. جی بالکل، جی میں بالکل اس کی تعریف کرتا ہوں. بسم اللہ جی، مناظرہ شروع کریں. مناظرہ شروع کریں حضرت، بسم اللہ. نہیں موبائل بند کرتا ہے. ٹھیک ہے، 2 ساتھی انتظامیہ دے، 3 سیکورٹی دے اور ساتھ میں 2 ساتھی فالتو میں. ہمارے دعوے پہ ایک مناظر کا دستخط ہے، ایک صدر کا اور ایک سلوکار صاحب کا، 3 آدمی کا دستخط اپنے صدر، اپنے مناظر ان کے دستخط کر کے ہمارے پاس اپنا دعویٰ بھیج دیں. تاریخ بھی لا دیں. ایک آپ میں اور ایک آپ میں. جی
ہاں جی وہ قاری صاحب جی نہیں جاندے نہیں صدر صاحب اور مناظر صاحب اور کن کے معاونین کے ایک معاملے کا دستخط کسی ایک مولانا کا دستخط کرا دو آپ میں سے جو بھی ایک مناظر اور ایک صدر ہو کسی مولانا ہم تو ادھر سے لکھ کر ہمارا دعویٰ مکمل ہے ہمارا دعویٰ بالکل نامکمل ہے ہمارا دعویٰ نہیں جماعت احناف علماء دیوبند کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور نفس و جنس و ذات و حقیقت اور اثر کے اعتبار سے بشر انسان آدمی اور رجل ہیں. یہ بشریت کی بات ہو گئی ہے. اور نور صفت ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی. بشریت اور نور صفت ہے، دونوں باتیں آ گئی ہمارے دعوے میں. ان حضرات نے جو دعویٰ لکھ کر دیا ہے اس میں بشریت کا تذکرہ ہی ہے. ہمارا مناظرہ تو ہے، پہلی شرط ہے شروع کریں آپ. خط نہ ٹائم شروع کریں نہ ٹائم شروع کریں آپ. ابھی نہیں ہوا، نہیں ہوگا جب میں بولنا شروع کر دوں گا. ٹائم شروع یہ 2 منٹ بولے ترکیب ہو رہی ہے. نہ اب میں کرنا چاہتا ہوں، آپ ٹائم شروع کریں بھائی. میرے ٹائم شروع کریں، میں بولوں گا. مکمل ہے جی، نامکمل دعوت مکمل نہیں ہے. چلو آپ ٹائم پورا کرو مجھے دو. دعوت مکمل لکھے دعویٰ مکمل ہے کہ تبھی مناظرہ شروع ہوگا. یا آپ بولے سر یا آپ بولے. نہیں میں بولتا ہوں لیکن انہوں نے درمیان میں بولنے کی ضرورت ہوگی، میں ان کو اجازت دوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہی نامکمل ہے. آپ کی اجازت پر تو نہیں نا بول سکتے، ہماری اجازت پر بولیں گے نا. آپ کی اجازت کیوں بولے گا؟ کیوں مد مقابل میں آپ مناظر ہوں. آپ مناظر ہیں. میں جب اس کو اجازت دوں گا تب بولے گا. ایک بولے نا، یہ تو کوئی ضروری نہیں وہ بھی بولے یہ بھی بولے نا. ایک بولے نا. ایک بار ایک آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ کون نہیں ابھی بات وہ بولے ہیں تو میں بولا ہوں نا. یار یہ دعویٰ ہی نامکمل ہے آپ کا. تو آپ اس پر جو بھی اعتراض ہے وہ کریں نا. اعتراض تو ہے نا، آپ دعوت مکمل کر دیں. نور بشر یہ دیکھو اتفاقی شرائط ہے. موضوع نور بشر یہ نامکمل ہے، ہمارا دعویٰ مکمل ہے بالکل. لکھ کر دو یار. تنقید تو تب نہیں ہوگی. ٹائم کا خیال رکھنا. ٹائم نہیں ہوگا، ٹائم نہیں ہوا ابھی، ٹائم نہیں ہوا. دعویٰ لکھ کر دیں جی مکمل. تنقید حضرت صاحب تنقید تبھی ہوگی جب دعویٰ مکمل، اس میں بشریت بھی آ جائے. آپ خاموش ہو جائیے. اب میں بولنے لگا ہوں. آپ کے بارے میں آپ کی بارے میں نہیں بولا، بس آپ خاموش ہو جائیں. دعویٰ لکھ کر دیں. دعویٰ آپ خاموش ہو جائیں. ان شرائط کے آپ خاموش ہو جائیں. ان شرائط کے آپ خاموش ہوں. صاحب میں آپ خاموش ہوں تو بولنے کا نا. آپ کا دعویٰ آپ خاموش ہو جائیں. میں آپ کی باری بول رہا ہوں. میں آپ کی باری بول رہا ہوں. میری دعوے پہ انہوں نے آپ خاموش ہو جائیں. کیا کیونکہ میرا آپ نام اپنی مکمل ہے. باری میں بولیے گا جب میں آپ کی باری بول رہا ہوں. کیونکہ ان کا نام مکمل ہے. انتظامیہ والوں دیکھو میں نے ان کی باری میں نہیں بولا. اب یہ کیوں بول رہے ہیں؟ باری کی بات نہیں ہے، ایک میں نام مکمل ہے. میں جواب دیتا ہوں. آپ کو دعویٰ دی ہے مکمل کر دو. میں جواب دیتا ہوں. بات سنیں آپ مجھے لکھ رہے صاحب ہیں. دعویٰ مکمل. آپ خاموش ہو جائیں. انوار آنگی صاحب لکھ رہے ہیں. لکھ رہے ہیں نا. کیونکہ نام آپ مکمل بول رہے ہے. ہیں. کیونکہ نام مکمل ہے. کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ نام مکمل ہے. کیونکہ نام مکمل میرا دعویٰ ہے. اگر میں اگر یہ بات کروں گا کوٹی صاحب دعویٰ ہے، پھر یہ میرا دعویٰ ہے. میں پھر کہوں گا آپ نے اس دعوے سے بھاگنا ہے. اگر اس پر آپ اس دعوے سے آپ نے بھاگنا ہے. کوٹی صاحب ہر سال آپ جواب بدلتے ہو. آپ کا دعویٰ آپ خاموش ہو جائیں. میں کہتا ہوں ہر سال آپ دعویٰ بدلتے ہو. ساری آپ کو
ساری دنیا کو پتا ہے آپ نے ہر سال دعویٰ بدلا ہے. آپ ٹائم رکھیں, ٹائم دیکھو, یہ تو بڑا ہوگا. ہم سورے میں مناظر جیت چکے ہیں. کب سے؟ ہم سورے میں مناظر جیت چکے ہیں. یہ کہاں سے؟ یہ دیکھو آپ نہیں, کر کے دو. یہ سارے دیکھ رہے ہیں میری دعوت پر آپ نہیں بولیں گے. آپ کرو. میں کہتا ہوں آپ نے اگلے سال پھر بدلنا ہے دعویٰ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ پہلے آپ بشر پہ مناظر ہے, بشر کس کے آپ نے اگلے سال دعویٰ بدلنا ہے. پہلے بات سنیں, میری بات سن لیں, آپ نہیں سنیں گے. آپ اپنی باری میں بولیے گا, پہلے میں بولوں گا. نہیں بولیں گے نہ, نہیں سنیں گے بات آپ کی, اس میں بشر باری میں بولیں گے. میں نے کہا ٹائم رکھیں, یہ پھٹا ہوگا, ٹائم رکھیں. میرے کیوں بول رہے ہیں آپ کی طرف سے ہے, کیوں؟ پھٹا دعوے میں موجود ہے, نہ پھٹا دعوے میں موجود ہے. مجھے ٹائم دے بولنے کے لیے, مجھے ٹائم دے. آپ نے کس جگہ پھٹا نہیں ڈالا, مجھے آپ بتائیں. آپ نے پھٹا کہاں نہیں ڈالا, کہاں نہیں ڈالا. اگلے سال آپ کا دعویٰ بدلے گا, خاموش ہو جائیں. اگلے سال بدلے گی آپ خاموش ہو جائیں. میری بات سنیں گے؟ نہیں, آپ میری بات سنیں, آپ میری بات سنیں, آپ بات سنیں پہلے. بات سنیں گے آپ. کب میں نے ان کے بارے میں بولا ہوں, انتظامیہ والوں میں ان کی بات میں نہیں بولا. میں کہتا ہوں آپ کے بارے میں نہیں بولیں گے. نہیں, آپ بول رہے ہیں, آپ پہلے بولے تھے. آپ کا دعویٰ نامکمل ہے. نہیں, آپ کے پاس آ گیا ہے. میرا دعویٰ آپ کیا ہے, دعویٰ آیا نا. آپ دیکھیے اس میں تصدیق کریں گے, آپ خاموش ہوں گے بات کریں گے. میری بات سنیں, آپ دعویٰ دے دیں. میں کہتا ہوں آپ ٹائم رکھو پھر بول. دیکھو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اپنا دعویٰ دیکھو, اپنا دعویٰ ہی نہیں دے. میری بات سنیں, باری بات کرنے کے تو بولیں گے نا. کرتے لیکن دعویٰ میں کہتا ہوں اس پر کریں گے. اچھا اس شور میں کریں گے, نہیں شور میں کریں گے. آپ خاموش ہوں گے تو بولیں گے. دعویٰ جب مکمل میں مکمل کرتا ہوں, آپ چپ کریں, آپ چپ کریں, آپ چپ کریں. آپ بول رہے, میں بول رہا ہوں. دعویٰ لکھ کر دیں. میں کہتا ہوں اگلے سال پھر آپ نے دعویٰ بدلنا ہے, آپ خاموش ہو جائیں. اگلے سال ہاں, آج سال نہیں بدل سے. دعویٰ اور تھا, کھانے والے میں دعویٰ اور میں نہیں, نہیں بالکل آپ کا میں سنتا ہوں بات. آپ ہماری میں بولیں گے, آپ نہ سنیے. اس کا 2001 میں عقیدہ اور تھا, 4 میں اور ہے, 6 میں اور ہے, 8 میں اور ہے, 12 میں اور ہے. اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے آپ نے عقیدہ بدلے گا. کبھی دیوبندی, کبھی باپی, کبھی شیعہ, کبھی بردئی. اس کے بعد آپ اللہ کی رحمت سے آپ اور کرائے کے ٹٹو, کبھی بریلوی, کبھی دیوبندی, کبھی باپی, کبھی شیعہ. کیا نہ کرائے کے کیوں نہیں آپ کرائے نہ ہٹو. آپ نے میری بات سنی ہے, میں آپ کی بارے میں نہیں بولا. کیوں جو ذاتیات پہ بات اس کی شرط ہوگی. یہ بھی لکھا تھا کہ کوئی داد نہیں دے گا. داد فقط ہاتھ سے دی ہے, کس نے دی ہے؟ یہ دی ہے, بٹھاؤ ان کو. آپ نے ذاتیات آپ مناظرہ ہار چکے ہیں, قوم جیت چکے, قوم ساری دیکھ رہی ہے بات, ساری دنیا. یہ ذات ہے, مسلک کے متعلق بولنا ذات نہیں ہے, یہ ذات نہیں ہے.
कोई ये मसला भागते हो तुम। नहीं आगे सरकार को कमी रही है। देखो इधर से ये शुरू से आना था शोर मचाने के लिए। ठीक है इन्हें शोर के अलावा क्या आता है? सिर्फ शोर का सब मेरे लिए। अब दावा तो तुम्हारा नाम है। एक मिनट दूसरी बात एक मिनट इधर से को बोल रहा है। आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, एक मिनट अच्छा है वाला जब कि हमारा था वो हमारे सारे काबिल जो असल लेके देता है ठीक है। नहीं आगे सरकार को कमी रही है। देखो इधर से सर जी देखो इसको गला कर जा पूरे हजरत बड़ी मेहरबानी जातियात तो नहीं बोलना जातियात देते ठीक है बात छोटी वाले मोहतरम थोड़ी मेहरबानी कोई दोस्त भाई अपने हमारे जो मेजबान है वो उनके 2 मिनट बात सुने। क्या मैं बात करता हूँ। बात ये है, ये हमारे पास हिदायत हैं। टाइम रखो जी। एक मिनट ये हमारे पास मेरे भाई मैंने इसके बाद बोलना है। एक मिनट टाइम रखो क्यों रखते? टाइम रख ले, टाइम रख ले। मेरे भाई घड़ियां क्यों रखी हमने? इंतजामिया क्यों बनाई हमने? क्यों जी भाई अच्छी बात है। सदर आपको कौन है, पहले ये बताएं। आपका सदर जी मैं मोहम्मद अरशद कादरी बोल रहा हूँ। अरशद कादरी जी सर। आप ऐसे करें, जी बोलिए। टाइम एक मिनट, टाइम रखें आप। जितना टाइम है बोलूँ, आप मेरे सामने बात करें। जी बात करिए। बात ये है, जी बोलिए। ये जो शरायत लिखी हुई है आपने पढ़ी है, जी मैंने पढ़ी है जी। इसमें लिखा हुआ है कि मौजूद मुनाजरा नूर व बशर है। ये पढ़ लें आप। पहली शर्त आपने ये भी लिखा हुआ है कि जो शरायत से इन्हेराब करेगा जी जी उसकी शिकस्त होगी। बिल्कुल सही। आपने अपने दावा में बशर की बात नहीं की, लिहाजा पहले दावा मुकम्मल करें। हमारा दावा मुकम्मल है, उसके बाद तनकीद शुरू होगी और उसके बाद सदर आप बताएंगे, मुनाज़िर बताएंगे, फिर उसके बाद पहले आप दावा लिखे बशरियत के मुताबिक। अब ये मवादी बातें हैं, अभी मुनाज़िर को
آپ کا مولوی صاحب آپ خاموش ہو جائیے بس. میں اس کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. اب آواز تو میرے تک مت رہی نا. میں اس کو رکما دے رہا ہوں. آپ خاموش ہو جائیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ خاموش ہو جائیں. مجھے کہہ رہے ہیں صدر کے ساتھ صدر مخاطب ہے کوٹی میں صاحب. اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کوٹی صاحب اس کو کوٹی صاحب آپ ہر بات میں زیادتی کر رہے ہیں، ہر بات میں آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ بیٹھ جائیں نا، کیوں رکما دیا؟ میرے بھائی میں ان سے بول رہا ہوں. یہ لکھا ہوا کہ آواز نہیں آنی چاہیے. آپ علامہ صاحب دیکھو میرے بھائی آپ کر رہے ہیں. دعوی نامکمل ہے. ماجد صاحب یہ مطالبہ ہو گیا ہے نا، بیٹھ جائیں. ایک منٹ ساری نظامیہ بس ساری کوئی بات نہیں. ایک منٹ ایک منٹ صاحب ماجد صاحب دیکھو میرے بھائی نا بات سن لیں آپ. دیکھو یہ ماشاءاللہ وکیل صاحب جج صاحب آپ کی بات سنتے ہیں جناب. جب کوئی بھی جاتا ہے آپ درمیان میں جب مجھ سے مخاطب ہیں کوٹی صاحب آپ نہ بولیں. جب میں آپ سے مخاطب ہوں آپ نہ بولیں. علامہ صاحب بولیں گے مناظر صاحب ابھی علامہ صاحب بولیں گے مناظر صاحب پھٹا پڑے گا. جب آپ کی باری آئے گی آپ کو ٹائم دیتے ہیں بولنے. لیکن بس خاموش ہیں آپ. دیکھو یہ شرطیں دیجیے بھائی چلیں. آپ نے کہا جی 32 منٹ کا ادھر سے ہوا ہے. 32 منٹ 32 منٹ نہیں. ابھی ان کی صدر صاحب کے چونکہ پہلے جو پاٹی صاحب نے کہہ دیا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے جتنا ٹائم میں نے بولا اتنا ٹائم آپ بولے. ادھر سے ریکارڈ کرنا ہے. میں کھڑے ہو کر بولا ہوں نا. جی جی 1 منٹ بول رہا ہوں یہ 2 منٹ آپ 2 منٹ بول لیں. جی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا. ہاں اب میری بات سنیے. جو کوٹی صاحب پہلے بول رہے تھے اتنی دیر میں ان کو بھی دوں پھر. ہاں ٹھیک ہے آپ دے ان کو. جب گوہاٹی بولی تو ان کو دے. نہیں جب پہلے بول چکے ہیں میرے بھائی. یہ پہلے کوٹی صاحب نے 15-20 منٹ لگائے ہیں تو میں اب ان کو کھڑا کروں. میرے بھائی پھٹا ختم ہونے دیں. ماجد صاحب پھٹا ختم ہونے دیں. بات آپ علم کی کریں. لوگ کیا سمجھیں گے کہ مولویوں کا یہ حال ہے. آپ بات سننے کی طاقت پیدا کریں. دیکھو یہ لکھا ہوا جی مناظرے میں یہ ذرا ان سے شرطیں ٹائم تو زیادہ ہو گیا آپ کا. مجھے پیسے نہ لو دیکھو یہ آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا. پارٹی صاحب آپ نہیں بول سکتے. آپ نہیں بول سکتے. ماجد صاحب ان کو سمجھائیں تھوڑا سا. آپ کے ماشاءاللہ میزبان ہیں. آپ ابھی لو جی یہ میں پہلی دفعہ ان کو معاف کرتا ہوں. آگے ٹائم رکھو. ٹائم نہیں ہو گیا. آپ معافی مانگیں. لیکن شرائط میں یہ لکھا ہوا میں چھوڑ دیتا ہوں. اب آپ بات سنیں میری بات سنیں. آپ بیٹھیں. آپ بیٹھیں. میں بیٹھا ہوں تو آپ بیٹھیں. قاری صاحب بیٹھ جائیے. بیٹھے جی. ٹائم شروع ہو گیا. شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ تنقید بات ہاں مناظر کرے یا صدر کرے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. شرائط میں لکھا ہوا بات ساری میں کروں. جہاں مجھے ضرورت پڑے گی ان کو میں اجازت دوں گا اس وقت بھی بولوں. اجازت میں دوں گا. بہرحال جہاں تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوہاٹی سے واسطہ ہے. آج ارشد قادری سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. آپ تو مناظر ہی نہیں آپ تو صدر ہیں. مناظر آپ کا کوہاٹی سے ہو رہا ہے. آپ تو مناظر ہی نہیں آپ تو صدر ہیں. اور میں تو عبد الطواب صاحب کو بھگا چکا ہوں. میں تو عمر اجتماعی کو بھگایا ہے. آپ کوئی بات. آپ گھر میں بیٹھ کے جیتے ہیں سب کچھ. آپ نے ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیا؟ یہ زیادتی آپ نے کیوں کی ہے؟ ان کا نام آپ ان کا نام لینا علامہ صاحب کا نام کیوں لیا آپ نے؟ ہم آپ کہیں کہ ہم نے غلام خان کو بھگایا ہے. ہم آپ کے مولویوں کے نام لیں گے. کیوں آپ اس طرح زیادتی کر رہے ہیں؟ ان کا نام لیں گے. ہم نے یوسف روانی کو بھگایا. ہم نے سب کو بھگایا. یہ زیادتی نہ کریں. وہ اس دن کا ہمارا قبر میں جا چکا ہے. وہ ہمارے پاس آیا. ہمیں بھی توبہ کرنا. آپ یہ زیادتی نہ کریں. ان کا نام لیں جن سے مخاطب ہے. یہ پتا ہے سب کو زمانے کو پتا ہے آپ کس کو بتاتے ہیں. آپ کس کو بتاتے ہیں. کوئی جس دن کا نام عبد الطواب آپ کو دھکا لگا ہے اس دن کا آپ کا مطلب تک نہیں ہو رہا. کبھی دیوبندی کبھی واقعی کبھی کچھ کبھی کچھ. علامہ عبد الطواب آپ تو ان کے پاؤں کی مٹی تک نہیں پہنچ سکتے. علامہ صاحب علامہ عبد الطواب کی بات کر رہے ہیں. جو مخاطب ہے ان کا نام لینا. آپ کو چھوڑیں. آج
ऐसा पता चलेगा ना जिस मौजूद से मुनाजरा है। लफ्जों की तो ये तो आपकी आदत है, बात और छोड़नी, मौजूद से हट गई। जी आपकी आदत है जी, आदत है। आदत है कि आप ठहर नहीं आज सकते। पहली मर्तबा आपका सामना देखा, पता चलेगा इंशाल्लाह। पहली मर्तबा है और आप दावा भी नामुकम्मल है। कौन? आपका भी नामुकम्मल है। तनकीद अब जो है ना, बात ये है, वकील साहब बैठी हुए हैं, मैंने दावा दे दिया उनको, अपना दावा मुकम्मल करके दे ताकि तनकीद शुरू हो। अगर मेरे दावे की कोई बात आपको है, कोई एतराज है तो वो करें। आपने तो कोई इतराज किया ही नहीं क्योंकि मेरा दावा मुकम्मल है अपने अकीदे के मुताबिक। आपका अकीदा सरासर मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है। और आपका अकीदा ये शरीफ कुरान हदीस सहाबा के अक़वाल फतावा के खिलाफ है। इस वजह से तो आप बशरियत के लफ्ज़ को बीच में ला ही नहीं रहे। ये मुनाज़रा है, ये पहली शर्त है। 27 शर्तें हैं जो कि हमारे दरमियान में तय हुई हैं, इस पे दस्तखत हुई पड़े हैं। तो पहली शर्त है, मौजू है नूर व बशर। आपने नूर का तज़किरा किया है, बशरियत का लफ्ज़ आपने बीच में लाया ही नहीं है। तनकीद भी मुनाज़रे की तनकीद शुरू नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की हो रही है कि आपका दावा नामुकम्मल है। मुनाज़रा भी शुरू नहीं हुआ। मुनाज़रे का वक्त है 7.5 घंटे। आप अपना दावा मुकम्मल करके लिख कर दें ताकि फिर तनकीद का वक्त शुरू हो जाए। पहली तकरीर शराइत के मुताबिक मेरी है 10 मिनट, और फिर उसके बाद आपकी है इस तरह 10-10 मिनट की तकरीरें होंगी, और ये 2.5 घंटे तनकीद है, और 5 घंटे जो है ये मजीद दलाइल पेश की जाएंगे। और ये तनकीद और ये तवज़ी ये मुनाज़रे का बुनियादी हिस्सा है। ये भी बुनियादी हिस्सा ही मुनाज़रा है, लेकिन अभी मुनाज़रे का वक्त शुरू नहीं हुआ। ये सारों को मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं कि जो फरीक भी वक्त से पहले मैदान छोड़ेगा उसकी शिकस्त होगी। आज पता चलेगा कि वास्ता किससे पड़ा है। मैं गुवाहाटी हूं, लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। बात यह है कि मेरी तो जिंदगी मुनाज़रे में गुजर गई है। हजरात का हाल यह है कि अपना दावा लिखकर भी नहीं लाए थे। मैंने इनको सिखाया पढ़ाया कि लिख कर दो। हम तो दोनों दावे 2 तहरीरों पर लिख कर लाए, 2 तहरीरों पे, ताकि पहले से मैं इनको अभी तनकीद का वक्त शुरू नहीं हुआ। ये सारे हजरात गवाह हैं। तनकीद तभी शुरू होगी कि जब आप अपना दावा मुकम्मल करके दें। तो बराए मेहरबानी बात यह है कि आगे बात तभी करेंगे। अभी तक आपने दावा लिख कर नहीं दिया। वो जो दिया था वो नामुकम्मल था, हमने आपको दे दिया। अभी आप मुकम्मल दावा बशरियत का तज़किरा करें कि बशरियत के मुतालिक आपका क्या अकीदा है। तो आपका ये अकीदा सर खिलाफ है शरीयत के, इस्लाम के, और बिल्कुल नामुकम्मल है। इसके अलावा शराइत की पाबंदी करनी चाहिए, और जो शराइत की पाबंदी नहीं करता वो मुनाफिक होता है, वो होता है मुनाफिक। क्योंकि जो शराइत होती है ये वादा होता है, अहद होता है, और वादे की खिलाफ वर्जी करना ये निफाक है, ये मुनाफिकत है। तो शराइत के मुताबिक हमने मुनाजरा करना है 7.5 घंटे। अब ये है कि मुनाजरे का वक्त, तनकीद का वक्त उस वक्त शुरू होगा कि जब आप अपना दावा मुकम्मल करके दे देंगे। बाकी इधर उधर की गप्पे सुनाना, बातें सुनाना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बारी बारी में बोलेंगे, आप अपनी बारी में बोलेंगे, हम अपनी बारी में बोलेंगे। लेकिन यह है कि अपना दावा मुकम्मल करके दो। हम आपको टाइम देते हैं। सबसे पहले मैं आपको कह देता हूं कि अपनी बारी में दावा पहले लिख देंगे, मुझे हाथ में पकड़ाएंगे, उसके बाद बात शुरू करेंगे। क्योंकि जब दावा मुकम्मल ही नहीं है तो फिर क्या तनकीद शुरू करें। दावा आप लिख कर दें ताकि तनकीद शुरू हो जाए। और अगर आपने दावा मुकम्मल लिख कर नहीं दिया, वैसे आप खड़े हो गए बात के लिए, उस बात का कोई एतबार नहीं होगा, उसको नहीं सुना जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वाटी साहब फरमा रहे थे कि जो शर्तों का पाबंद नहीं होता वो मुनाफिक होता है। आपने सुना वीडियो वालों भाई, सब ने सुना है? आप नहीं बोलेंगे इशारा से ये कि हम चाहते हैं मुनाजरा हो, इत्मीनान के साथ हो।
अब देखिए, अगर मैं क्वाटी साहब आपसे कहूं कि आपने कितने वादे किए, कभी देवबंदी, कभी बरेलवी, कभी वाबी, कभी ना, नहीं बोलेंगे आप? ये जातियात है। इन्होंने क्या कहा? ये देखो, ये देखो, ये देखो, इन्होंने पहले बात की है, मुनाफिक होता है। ये आप इसकी शिकायत पे बात करें, मैंने नहीं कही, ये जातियात नहीं है, ये मसलक है। क्वाटी साहेब, इन्होंने बात पहले की, इन्होंने पहले बात की है। आप मुनाजरे की शराइत पर बात करें ना। ओए क्वाटी, देखो देखो कैसे बोल, देखो देखो कैसे बोल रहा है मेरे भाई। इसने पहले कहा कितनी जबरदस्ती की है। क्वाटी साहब को तो आज नहीं जाए तो आज नहीं हो गए, अरशद कादरी आज। देखो मैं अगर बात करूं, ठीक हो किसी कोई की इन्हों मेरा नहीं पता, अपने टाइम पे आप बोले, उसने बात किया, उसने किया, उसने रहना उसने कहा अब तो बुलाया, उसने कहा नाम लिया उसने कहा पकाया, अपनी शख्सियत है ये आपकी शख्सियत की बात है। अब मैं कहूँ इसका कोई धारा बनाया मेरे भाई, आपने पहले जो है बात शुरू की, उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप दोबारा फिर आप कौन को मेरे भाई सुनो ना यार, कोई गल नहीं, तो चलो गल सुनो, नहीं ज्यादा चलाओ, थोड़ा ज्यादा चलाओ यार, चलाओ ये देखो लन्ने को आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह भागने वाले नहीं, हम मुनाजरा करके जाएंगे। मुनाजरा कर, मुनाजरा कर, मुनाजरा कर, मुनाजरा कर, से चलेंगे। देखो इसने कितनी हमारी तरफ से कोई गाली हो, गुलाम खान को बोले ना उसकी मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला पीछे गान से क्या या जो करके आप जान मरवाई जो करे पीछे देखो शोर है, शोर है, शोर है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यही तो मैंने कहा था, ये तो मैंने कहा था। याद छोड़ो, क्यों रखो, किसी को
تینوں میرا نہیں نہ پتا پتا چلو بیٹھو ٹھیک ہو ٹھیک ہے تاری تو آج میں آپ کی مہربانی ہے ہم انشاءاللہ کر کے جائیں گے وہ کہہ رہے دوڑ گئے ہم نہیں دوڑیں گے دیکھو صاحب دیکھو لو جی بس بس مہربانی کرے کیا ہوگا یار دیکھو یار میں چپ کر گیا چوری کرتے ہیں ماجد صاحب یار بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جائیں بھائی آپ کی بڑی مہربانی بھائی بیٹھ جائیں آپ سارے مہمان بیٹھ جائیں یار بیٹھ جاؤ آپ کی بڑی مہربانی آپ کو اللہ کا واسطہ سارے علماء بیٹھ جائیں اپنی مہربانی ماجد صاحب آپ باہر آئیں ادھر آئے قاری صاحب آپ بھی آئیں باہر قاری صاحب باہر آئیں ذرا اچھا بات سنیں آپ تمام علماء کرام آپ کی بڑی مہربانی آپ بھی بیٹھے اور یہ بھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ مولانا شکست لیتے نہیں آپ نے ہمارے بزرگوں کو پہلے نام دیا ہے آپ نے مخالفت کی ہے آپ نے شرائط نام دیا ہمارے بزرگوں کو سب سے آپ نے مخالفت کی ہے پہلے اس نے ذاتیات بات کی ہے بزرگوں کا نام دیا ہے پہلے ذاتیات کو وہ اٹھا ہے ہمارے بزرگوں کا نام اس نے لیا تو یہ لکھ کے دے کہ ہم شکست کھا گئے جواب شکست لے کر دیے یہ مزہ نہیں گل کرو ہاں جی صحیح ہے حضرت صاحب ایڈیاں شکست جلدی لکھانے واسطے حلوا کھا دیا سمجھا کہ حلوا ملتا ہے
आइतन उल्लाह की रहमत वाले इंशाअल्लाह थले बैठो थले बैठो जरा नबी की भगवानियों मंदे भगवानियों मंदे बैठ जाओ भाई, आप सारे दोस्त बैठ जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी, बैठ जाओ। उन्हें की थी मोड़ी उम्र क्या जी, मोड़ी उम्र बकवाया सही है जी। डर जाएंगे डराया तो नहीं मैं सरदार साहब को। भाई आप बात सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो करें, इधर करें। बात यह है, अहमद खान सुन लें, अल्लाह का नाम माने, आप ही बैठ जाओ दोस्त, बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ। बैठ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दो बैट्समैन बाहर खोल के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बात नहीं करना। माशाल्लाह फरीकैन की तरफ से जो बात देखने में आ रही है, ऐसे होना नहीं चाहिए। ये जो शरायत लिखी जाती है, शरायत मुनाजरा, ये बाहमी फरीकैन है, फरीकैन की रजामंदी से तारीफ की गई हैं और इसमें ये बात लिखी हुई है, शिफ्ट नंबर 23 आप खोल के देख लें कि अगर कोई एक फरीक भी इन शरायत का इन्हिराफ करेगा या इनकी खिलाफ वर्जी करेगा तो वो अपनी शिकस्त का ऐलान करेगा। और शिफ्ट नंबर 6 आप पढ़ के देख लें कि ज़ातियात की बात नहीं की जाएगी, ज़ातियात को नहीं छोड़ा जाएगा। आपने सदर होने की हैसियत से हमारे मुनाज़र के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो ऑन दी वीडियो है, ऑन द रिकॉर्ड है, आपने इनको टट्टू कहा है। अगर ये लफ्ज़ मैं आपको कह दूं किराए का टट्टू ये माजरत करेंगे सर के एक मिनट, किराए का टट्टू कहा है। उन्होंने 10 मरतबा कहा है बकवास। यार एक मिनट चुप करो, ठहरो तो सही। कोई बात करने दो।
उन्होंने 10 मिनट पहले वो बात सुने ये तो कोई बात नहीं। भाई सदर की बात सदर से आप यार आप तो इंसाफ से काम लेते हैं लेकिन आप बिल्कुल नाइंसाफी करते हैं। मैं उधर बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर मैं रहा। आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ज्यादती करते हैं। अच्छा अगली बात ये है अगली बात ये है कि अगर मैं ये अल्फाज इनको लुटा दूं तो ये कहेंगे जातियात को छेड़ दिया। साफ लिखा हुआ है उसके मैं बात असल बात बयान करते हैं। साफ लिखा हुआ है सदर के साथ बात हो, मैं सदर हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं सदर से बात करता हूं, वो बोल पड़ते हैं, ये तो बात नहीं है। इसलिए सदर की बात सदर से, अभी आप बोले, मैं बोल रहा था अभी बोले आप, सदर की बात सदर से होगी, मुनाजर की बात मुनाजर से होगी। जब तनकी का मसला आएगा सदर करे या मुनाजर, ये शरीयत में लिखा हुआ है कि तनकी सदर कर ले या मुनाजर कर ले, वो तनकी आप करे या आपको मुनाजर करे। एक बात, आपने 2 दफा जातियात को छेड़ा, पहले ये बताएं आप इसका इकरार करते हैं? सिर्फ इसकी बात का जवाब दें। आप नहीं बोलेंगे, मैं ठहरो खामोश। मेरे भाइयों, मैं अगर यहाँ पे खड़े होकर कहूँ कि मैंने मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को भगाया है, आप मुझे बताइएगा इनकी शान ज्यादा है या थानवी साहब की? मेरे भाई ठंडे मत सुन लें, मैंने आपकी बात सुनी है बड़े प्यार से। इन्होंने बबांगे दोहल कहा है कि मैंने मौलाना उमर इछरवी रहमतुल्लाह अलैह को भगाया, अशरफ शाली का इन्होंने नाम लिया है। मेरी बात सुन ले, मैं आपकी बात में नहीं बोला, क्वाटी साहेब सुनने की कुव्वत पैदा करें, ठंडे दिल से बात सुने मेरे भाई, सुनने बात सुने। अल्लामा अब्दुल तवाब सिद्दीकी की इन्होंने नाम लिया है। मैं आपसे कहता हूं रब्बे काबा की कसम उठाकर मुस्तफा से हमारी ज्यादा कदर नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को पेश किया, सुनाओ मैं आपके बीच में रहा हूं, मुस्तफा की जात को कैसे पाया आपने? मैं अरशद कादरी बोल रहा हूं, क्वाटी साहेब आपको रब्बे काबा की कसम, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। मैं आपसे बोल रहा हूं, कोई दरमियान में पूछा, आप मौजूद की बात करें, आप इधर उधर मैं मौजूद से कर रहा हूं। आपने उमर अशरफी का नाम लिया ना अभी? जी लिया उन्होंने। आपने ऑन दी वीडियो उमर अशरफी का नाम लिखा दे, ऑन दी वीडियो। इन्होंने ना लिया हो तो मेरी शिकस्त, इन्होंने नाम लिया। मैं इंतजामिया का आदमी कारी साहब, मैं इंतजामिया का, एक मिनट, मैं इंतजामिया का आदमी हूँ। आपने कहा कि रिकॉर्ड देख लें, अगर रिकॉर्ड दिखा दें कि इन्होंने मोहम्मद उमर साहब इशवी का नाम लिया है, फिर आपको शिकस्त लेके देनी पड़ेगी। यहाँ मैं इंतजामिया का आदमी हूँ, मैं इंतजामिया का आदमी, मेरा हक बनता है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड देख लें, अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। मौलाना अगर मोहम्मद उमर इशवी साहब का, कारी साहब एक मिनट जनाब, एक रमा साहब एक मिनट, मैं कारी साहब की बात करता हूं इंतजामिया की। सुनो तुझे भाई सिक्योरिटी वाले बात ना करें, एक मिनट जनाब। मैं कारी साहब को मुखातब होकर कह रहा हूं, इंतजामिया के आदमी है। अल्लामा साहब ने फरमाया, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड हो रही है। अगर क्वाटी साहब ने सुनो, एक मिनट बात सुन ले, मैं जनाब इंतजामिया से बात कर रहा हूं, कहता सदर से बात। लो जी, इन्होंने कहा कि मैं सदर से ना कोई गल नहीं। सदर साहब एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी है, आप नहीं बोलेंगे आप। जी बोलो, मुझे बात सुने, जी सुनो, देखिए जी बोलिए। अगर तो बोल रहे ना वो, आप बस लिख रहे हैं, अपना लेके आना था ना। ये क्या यार काम कर रहे हैं, जो उम्र के अंदर आ जाता है। कोई बात नहीं, ना बोले। अगर तो मुनाजरा है जी माजिद साहब अंदर उधर, जी बोलिए मेरे भाई। अच्छा, बोलिए। बात यह है कि सबसे पहले जी बोलिए। जातियात को आपने छेड़ा है। जी ठीक होगा। अगर फतह शिकस्त लिखवाने की बात है ना, इसमें लिखा हुआ है कोई जातियात को छेड़ना ये शरीयत के खिलाफ होता है। चुप करो, करने नहीं चढ़ा। सबसे पहले आपने छेड़ा है, सबसे पहले मेरी बात सुनिए, कर ले सबसे पहले आपने करो। इस बात पे बहस हुई है, जी सबसे पहले जातियात को आपने छेड़ा है और ये बात लिखी हुई है कि शरीयत की खिलाफ वर्जी करना, ये इन्हिराफ करना, ये शिकस्त का ऐलान होगा। आप सबसे पहले, अब मेरी बात ये है, मेरी बात सुनिए, सुनाओ। आपने शरीयत की खिलाफ चुप करो, कोई मैं जवाब मजा ना है। और बात को खत्म ना करें, वो दिखाएं, ऑनली वीडियो दिखाएं। मेरी बात मुकम्मल।
आपने जातियात की बात छेड़ी है और आपने छेड़ी है और आपने शराब से इंहिराफ किया है। आप सबसे चुप करो ना, कर लेना, मैं बोल रहा हूँ। आप बताएं, आप सदर हैं, मेरे से बाद में चुप करा दिया, आप चुप कराएं, चुप करा दिया। देखो ये देखो, मैंने चुप करा दिया भाई, बोलिए आप जी, बोलिए। शराब का इंहिराफ किया है, शराब की खिलाफवर्जी की है। सबसे पहले आप अपनी शिकस्त का ऐलान लिख कर दे दें। जी जी, ऐलान कर दें, उसके बाद बना रहा इन्होंने पता है, मेरी बात सुन लेगा तवज्जो से, आपका इसम शरीफ क्या है जी? मुजाहिद। मुजाहिद। पहली बात यह है कि आपकी हैसियत यहाँ पे क्या है, आपको पता है? नहीं, मैं सुनने लगा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सदर हो, एक मिनट चुप करो हजरत, चुप करें। क्वाटी साहेब जी, आपसे बताते हैं, आपसे यार, देखो आप खामोश रहें, आप खामोश रहें। ये देखो कायनात में सबसे क्या की बात सुना, एक मिनट ये वक्त साथ दिया चुप करें आप, खामोश हो जाओ, चुप करो, की बात सुने, बड़ी मेहरबानी, की बात सुने, आप चुप करें। दो लफ्ज़ की बात पे काम करो भाई, दोनों बात सुनने दो। हेलो, किधर चले? हेलो, कीर साउंड देने, आगे नहीं जाना, मैं आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, मैं नहीं देना, आगे चला जाएगा। मेजबान दो लोग पे काम करें, जो काम के जो कहना चाहते लोग करना। अब जल्दी जी नहीं होगा, चुप करें आप, शराब की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, चुप करें आप, नहीं चुप करो, उधर दे दो ना, बैठो आप, एक मिनट सिर्फ बात आप में से कोई नहीं बोलेगा, एक मिनट आप चुप करें। अब इसको उतारो, जातियात में उतरे, पहले भी वो बोला हमारे खिलाफ थे, आप इसने ये लिख के आवाज नहीं जाएगा, नहीं चुप करो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बयान करो। जी, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलम हजरात हैं और यहाँ पर मनाजरे के लिए आए थे, लेकिन जो शराइत तय हुई हैं उस पर आपने अमल नहीं किया। बार बार आप एक दूसरे को टोक रहे हैं कि जी ये है वो है, और ये इतना शोर बना है कि किसी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। ठीक है, 3 दफ़ा तो मुझे भी फ़ोन आ चुका है, वैसे भी वहाँ से आईजी साहब से भी वो कह रहे हैं जी इसको आपने इजाज़त नहीं ली तो आपने ये मसला ख़राब किया है। ठीक है, आप हजरात माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलम हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने अपनी जो शराइत आपने खुद लिखी थी आपने उन्हीं पर अमल नहीं किया। हाँ जी, तो ये बड़ी गलत बात है। मैं समझता हूँ, मैं एक नादीन बंदा हूँ, आप जिस हस्ती के बारे में बात करना चाह रहे थे उनके बारे में, तो आप मेरा ख्याल है आपने उसको मलूज़े खातर नहीं रखा। तो अब मैं माजर चाहता हूँ बहैसियत में आपका मेज़बान कि मैं इसको मज़ीद जारी रख सकूँ। मैं आपसे माजर चाहता हूँ कि आप दोनों हजरात, मैं बड़ी माजर से कह रहा हूँ कि आप तशरीफ़ ले जाएं, तो आप फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो किसी अच्छी जगह पर और दोबारा शराइत तय करके और उस पर अमल भी करें। ये नहीं है कि जो आपने शराइत तय की हैं आप उस पर अमल ना करें, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, शराइत नहीं रहने दें, इतना टाइम नहीं है, खत्म हो गई, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये कैमरा बंद, अब बोले कोई ना।
عمران سی ہے نا آنے میں بھی پھر ہونا وا اصولی طور پر تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور مان چکے ہیں اور الحمدللہ مناظرہ ہار چکے ہیں. آپ نہیں بولیں گے آپ میں نے کہا آپ چپ کر کے پلیز مزہ لگ گیا کتابیں اٹھاؤ یہ کیمرے بند چالو نہیں بات چلے گی
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الغوث الثقلين. حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کے اس مناظرے کے متعلق چند ایک معروضات آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ تمام احباب کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کو فتح عظیم عطا فرمائی ہے. آج مورخہ 27 مارچ سن 2012 بروز منگل بوقت صبح 9 بجے مناظرہ شروع ہونے کا وقت قرار پایا اور یہ دیوبندیوں ہی کے مکان پر اس کا انعقاد کیا گیا. مناظرے کی شرائط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 1 گھنٹہ تک وقت کے بعد انتظار کیا جائے گا. جو لوگ نہیں پہنچیں گے ان کی شکست کا برملا اعلان ہوگا. تو الحمدللہ ہمارے منتظمین، جن میں خصوصیت کے ساتھ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد فیاض الحسن صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر ضیاء چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائے مناظرہ پر 1 گھنٹہ وقت سے پہلے پہنچ چکے تھے. دیوبندی احباب جنہوں نے شرائط لکھ کر دی تھیں، ان میں سے
سب سے پہلی ان کی شکست یہ تھی کہ انہوں نے جس آدمی کا مناظرے میں بطور صدر مناظرہ نام لکھ کر دیا تھا وہ نہیں پہنچا، اور پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کو مولانا صادق کوہاٹی دیوبندی پر اعتماد نہیں تھا کہ یہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کوئی اور آدمی تیار کیا تو اس نے بھی اپنے عقائد و نظریات کی ترجمانی وہ نہیں کر سکا جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی اپنے عقائد کے مطابق۔ تو الحمدللہ ہم اپنے مناظرہ ٹیم کے ساتھ، جن میں صدر مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ارشد القادری صاحب، اور معاونین مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد انوار حنفی صاحب، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ساجد رضوی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواز صاحب، مدرس جامعہ مدینۃ العلم، اور حضرت مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد قمر ایاز سیالوی صاحب، یہ تمام احباب اور ان کے علاوہ جو معاونین تھے علماء اہل سنت کثیر تعداد میں، جامعہ مدینۃ العلم کے اساتذہ اکرام، مناظرہ 9 بجے شروع ہونا تھا، تو 9 بجے ہم تمام احباب اپنی کتب کے ساتھ جائے مناظرہ پر پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے دیوبندی مناظرے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ دائیں بائیں کی باتیں بہانے بنا رہا تھا۔ آخر جس بندے نے ان کو مکان دیا تھا، جناب چودھری ماجد اکبر ایڈووکیٹ لوہیاں والا، انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے مناظرہ نہیں کرنا تھا تو آپ نے مجھے کیوں پریشان کیا ہے؟ میں نے آپ کو رات کا اور دن کا قیام دیا ہے، اگر آپ مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مناظرہ نہیں کرتے، تو میں برملا اعلان کر دوں گا کہ میں نے دیوبندیت سے تائب ہو کر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی عقیدے کو تسلیم کر دیا ہے۔ تو ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے مولانا صادق کوہاٹی مناظرے کے لیے تیار ہوئے، اور بڑی مشکل سے وہ مناظرہ گاہ میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے، شرائط ہی میں وہ بکھلا گئے، اور ہمارے صدر مناظر نے، معاونین نے جو اپنا دعویٰ لکھ کر دیا، وہ دعویٰ ہم نے اپنے عقائد کے مطابق، نظریات کے مطابق، چونکہ موضوع تھا نور و بشر کا، ہم نے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق لکھ کر دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اول الخلق نور مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے مثل بشر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، دعویٰ جو ہمارے اسلاف، اولیاء، محدثین، مفسرین کا ہے، اور انہوں نے جو عقیدہ لکھ کر دیا، سب سے پہلے تو انہوں نے یہ لکھ کر دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر، آدمی، انسان مانتے ہیں، اور جب ہمارے صدر مناظر کی طرف سے ان پر پریشر بڑھا تو پھر انہوں نے اپنی تحریر میں لکھ کر دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت نور مانتے ہیں، اور یہ تحریر الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے جو دعویٰ لکھ کر دیا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو انہوں نے لکھ کر دیا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے علماء خصوصیت کے ساتھ جو اس ٹیم مناظرہ میں موجود تھے، حضرت علامہ مولانا محمد انوار حنفی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ساجد رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد سیالوی صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر محمد اشرف شاکر صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواز صاحب، حضرت علامہ مولانا
साहबजादा सैयद फैजुल हसन शाह साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना कारी कमर हयात सियालवी साहिब, मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मुस्तफ़ा रजवी साहिब और हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मुस्तफ़ा नशाही साहिब और साहबजादा मोहम्मद अब्दुल्ला सदीकी साहिब और हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर महमूद साहिब और खसूसियत के साथ जिन बुजुर्गों ने इस मुनाजरे को, इस गुफ्तगू को पाया तकमील तक पहुंचाया, वो हमारे जमात अहले सुन्नत के मुजाहिद हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद फयाजुल हसन सिद्दीकी साहिब और हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर ज़िया चिश्ती साहिब, इनके अलावा हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम अब्बास चट्ठा साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद राशिद रजवी साहिब और इनके अलावा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खालिद मुस्तफ़ाई साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद नक्शबंदी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना मसूद अफजल साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजीम नक्शबंदी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद ताहिर शाह साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अताउल्ला साहब, हजरत अल्लामा मौलाना पीर हम्माद अहमद चिश्ती साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना सूफी मोहम्मद उस्मान गनी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह ये बार बार हमारे उलमा मुआमिनीन, सदर मुनाजिर और ये नाचीज सादिक गुवाहाटी को बार बार ललकारते रहे कि तू अपनी तकरीरों में हमारे बुजुर्गों के नाम लेता है। हजरत अल्लामा मौलाना उस्ताजुल मुनाजिरीन, इमामुल मुनाजिरीन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहिब दामद बरकातुल आलिया और फ़ख्रुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस मोहम्मद अशरफ सियालवी साहिब और दीगर उलमा जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जमात के अकाबरीन हैं, उनके तू नाम ले लेकर कहता है कि ये मुझसे भागे हुए हैं। आज हम उनकी रूहानी औलाद, हम उनके रूहानी बेटे, उनके शागिर्द तेरे सामने आए हैं। अगर तेरे अंदर ये ताकत, कुव्वत, शक्कत है तो हमारा सामना कर। तो ये जमाना गवाह है, दोनों तरफ से लोग गवाह हैं कि गुवाहाटी साहब का रंग ऐसे बदल रहा था जैसे आदमी को यरकान हो जाता है। उसके वजूद से खून ही खुश्क हो रहा था कि आज मुझे किन लोगों से पाला पड़ गया है। मैं तो तकरीरों में शेर था, अपने स्टेजों पर शेर था और मैंने अपनी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ था। आज ये अल्लाह तबारक व तआला के वलियों के गुलाम, हुजूर पीर सियाल के गुलाम, हजरत शेर रब्बानी के गुलाम और जनाबे हुजूर पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम, आज इन्होंने मुझे काबू कर लिया है। तो उन्होंने खुफिया मीटिंग की, इशारों में, और फिर बाद मीटिंग करके जो उस जगह का मालिक था, जो मुंतजिम था, जो जगह देने वाला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लामा मोहम्मद फयाजुल हसन सिद्दीकी साहिब, इनके पास आया जनाबे माजिद अकबर एडवोकेट, और उसने माजरत की, मिन्नत समाजत की कि आपकी मेहरबानी, हमारा मुनाजिर मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा मुनाजिर मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी जान छुड़ाई जाए। इसमें यहां मैं एक बात छोड़ गया हूं, सबसे पहले इन लोगों का दो आदमियों ने साथ छोड़ा। एक तो जो उन्होंने सदर मुनाजिर लिख कर दिया हुआ था वो भी साथ छोड़ दिया कि सादिक गुवाहाटी पर एतमाद नहीं है, और उसका नाम मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला आबिद साहब। और फिर दूसरा, जिस आदमी का हमारे साथ मुनाजरा तय हुआ था, मौलाना इदरीस हक्कानी, जो गरीबाबाद देवबंदियों के मदरसे का मोहतमिम है और मौलवी फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम का मजलिस शूरा का मिंबर है, उसने बहाना बनाया, वो भी उसको छोड़ दिया कि मुझे वहां जाकर जो बेइज्जती का मुंह देखना है, वो ये बेहतर है कि मैं कोई ना कोई बहाना बना लूं। उसने बहाना बनाया और वो भी जाए मुनाजरा में नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एडवोकेट साहब थे माजिद अकबर साहब, उन्होंने अल्लामा फयाजुल हसन सिद्दीकी साहब से कहा कि आपकी मेहरबानी, आप मेरी जान छुड़ाएं,
आप मुनाजरे से, मेरा मुनाजिर जो है वो फरार इख्तियार कर रहा है, वो लड़ाई पर उतरे हुए हैं और वो तालिबान साथ लेके आए हुए हैं, उनके पास असला है। तो अल्लामा साहब ने फरमाया कि ये जान जो एक मर्तबा अल्लाह ने दी है ना, ये मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान है। हम चूंकि आए हैं मुनाजरे के लिए, हम मुनाजरा करके जाएंगे। तालिबान छोड़कर अलकायदा भी आ जाए, जो मर्जी हो जाए, जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं हो सकती, और जो रात बाहर है वो कब्र में नहीं आ सकती। हम मुनाजरा करेंगे। तो उसने पुलिस को इतला दी, पुलिस की धमकी दी, पुलिस आई और फिर वो बार बार मिन्नतें करता रहा। अल्लामा साहब ने कहा बात यह है, मेरे साथी ये बात नहीं मानेंगे कि मुनाजरा हमने नहीं करना। अगर तू मुनाजरा नहीं करवाना चाहता, सबसे पहले तो बात यह है कि तुझे एग्री नहीं होना चाहिए था। अब अगर तूने जगह दी है, तूने मकान दिया है, तो फिर मैं नहीं कह सकता अपने साथियों को, किसी को, कि हम मुनाजरा नहीं करना चाहते। तू खुद जा मैक पर, वीडियो के सामने, ताकि जमाने को पता चल जाए कि ये देवबंदियों ही का आदमी है, देवबंदियों ही का ये नुमाइंदा है जिसने मुनाजरा करवाना था। और उसने आकर वीडियो पर, माइक पर माजरत की और कहने लगा कि मैं अब इससे आगे मुनाजरा जारी नहीं रखवा सकता, हमारे अहबाब मुनाजरे के लिए तैयार नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार के तवस्सुल से, औलिया किराम की दुआओं से आज ये जो हमारी गुफ्तगू हुई है मुनाजरे के जनाब मकाम पर, फिर अब उसके बाद ये जो अर्ज की जा रही है, मैं दो लफ्ज बोलकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। ये वीडियो गवाह है, ये जहां तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उन तक ये पैगाम देना चाहता हूं कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, अहले सुन्नत व जमात का नजरिया अल्लाह की रहमत से ये वो नजरिया है जो अल्लाह ने अर्शों से उतारा मदीने वाले नबी पर, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सरकार के जरिए सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान तक पहुंचा। सहाबा इकराम के जरिए पूरी दुनिया पर जो नजरिया, जो अकीदा पहुंचा है, हमारे यहां तक पहुंचा है, वो वही अकीदा है जो अल्लाह ने अर्शों से नाजिल फरमाया, कुरान का अकीदा है, और जिसकी तशरीह और तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फरमानात में जारी फरमाई है। और जो औलिया इकराम का अकीदा है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हमारा आज भी वही अकीदा है जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इस अकीदे का बरमला ऐलान करते रहे। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा ने इस अकीदे का ऐलान फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्लुहुम सहाबा इकराम इसी अकीदे पर कायम, कायनात के तमाम औलिया इकराम, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, वो पाकिस्तान के हों, वो हिंदुस्तान के हों, वो ईरान के हों, इराक के हों, अजम के हों, अरब के हों, तमाम औलिया इकराम का यही अकीदा है जो अल्लाह ने अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अकीदा, नजरिया, इसके अलावा चूंकि हम आलिम नहीं, मुनाजिर नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात के तालिब इल्म हैं, हम खादिम हैं उलमाए अहले सुन्नत के। इस खादमियत पर हमें फख्र है, इस खादमियत पर कि रब्बे सुल जलाल ने हमें उलमाए अहले सुन्नत का खादिम बनाया है, औलिया इकराम का खादिम बनाया है। और बिलखसूस फिर आखिर में ये अल्फाज दोहराने पर मजबूर हूं कि पूरी देवबंदियत को हमारा ये चैलेंज है, पूरी देवबंदियत को हमारा ये चैलेंज है कि जहां चाहें, जब चाहें, जिस मकाम पर चाहें, आले सुन्नत व जमात का ये एक नजरिया सिर्फ नूर वाला नहीं, जितने भी हमारे औलिया इकराम ने, हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने जिन नजरियात पर हमें पढ़ाया है, हमें तरगीब अता फरमाई है, उनमें से किसी एक मसले पर जहां चाहे, हमारे बुजुर्ग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े मकाम वाले हैं, उनके पांव की खाक तक भी ये देवबंदी नहीं पहुंच सकते। हम उलमाए अहले सुन्नत के खादिम होने की हैसियत से, ये जो हम उलमा अपने बुजुर्गों की नजर में हम बच्चे हैं,
ہم ان کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ جب جہاں ان کا جی چاہے، جس مسئلے پر جی چاہے، انشاءاللہ العزیز ہم ہر وقت تیار ہیں، ہمیں وہ آواز دیں، ہم اپنی اسی مناظرے کے ٹیم کے ساتھ انہی اپنے علماء کی سرپرستی میں انشاءاللہ پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے، پھر اولیاء اکرام نے، ہم انہی کے ماننے والے ہیں، اور آج کی یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ان کے گھر جا کر حق کا بول بالا کیا ہے۔ ہم نے ان کے گھر جا کر، ان کے گھر میں، ان کی موجودگی میں الحمدللہ نہ ہم ڈرے ہیں، نہ ہمارے اوپر کسی قسم کا ان کا پریشر جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ ہم نے ان کے گھر میں جا کر آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کا عطا کیا ہوا عقیدہ واضح کیا ہے، اور پھر بھی انشاءاللہ قیامت تک ہم جناب اہل سنت و جماعت کے خادم ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک زندہ ہیں مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں، اور اسی عقیدے پر اللہ تعالی ہم سے کام لے۔ آخر میں میں اپنے دونوں بھائیوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض الحسن صدیقی صاحب، حضرت علامہ مولانا جناب محمد طاہر ضیاء چشتی صاحب، ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر شب و روز کام کیا، کوشش کی، راول پنڈی تشریف لے گئے اور جناب خرچہ کیا، ہر لحاظ سے ان کا آمنا سامنا کیا، لڑائی جھگڑے کیے، صرف حق کے بول بالا کے لیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اور اسی عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ تمام احباب کا مشکور ہوں جنہوں نے وقت دیا، جو تشریف لے کے آئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سرکار کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت پاکستان۔ سلام۔ سلام دروش۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ جزا عطا فرمائے۔ سلام کی کوشش اٹھ گئی دم میں دم